ಗ್ರಂಥ ಯೋವೇಲು ಪ್ರವಚನ ಗ್ರಂಥ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 2వ అధ్యాయం 5ನೇ ವಚನವನ್ನು ನಾವು ಓದಿಕೊಳ್ಳೋಣ. 25వ ವಚನವನ್ನು మనం చదువుకుందాం. ಗುಂಪು ಮಿಡತೆ, ಸಣ್ಣ ಮಿಡತೆ, ದೊಡ್ಡ ಮಿಡತೆ, ಚೂರಿ ಮಿಡತೆ ಅಂತೂ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕಳಿಸಿದ ನನ್ನ ದೊಡ್ಡ ದಂಡು ತಿಂದುಬಿಟ್ಟ ವರ್ಷಗಳನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಡುವೆನು. ನೀವು ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬ ಊಟ ಮಾಡಿ ತೃಪ್ತಿಗೊಂಡು ನಿಮಗಾಗಿ ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿದ ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನ ನಾಮವನ್ನು ಕೊಂಡಾಡುವಿರಿ. ನನ್ನ ಜನರು ಎಂದಿಗೂ ಆಶಾಭಂಗ ಪಡರು ಎಂಬುದೇ. 2:25. మీరు కడుపార తిని తృప్తి పొంది మీ కొరకు వింత కార్యములను జరిగించిన మీ దేవుడైన యెహోవా నామమును స్తుతించినట్లు నేను పంపిన మిడతలు గొంగళి పురుగులను, పసరు పురుగులను, చీడ పురుగులను అను నా మహా సైన్యము తినివేసిన సంవత్సరముల పంటను మీకు మరలా నెత్తును. నా కనులు ఇక నెన్నటికి సిగ్గునొందవు. ಓಕೆ, ಈ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ, ఈ వాక్యంలో మనం చూస్తూ ఉన్నాము, ವರ್ಷಗಳನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಡುವೆನು ಎಂಬುದಾಗಿ. సంవత్సరములను మీకు చేర్చి ఇస్తాను. ವರ್ಷಗಳು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ సంవత్సరములు అని చెప్పినప్పుడు ಅದು ಸಮಯವಾಗಿದೆ. అది సమయములైన ನಾವು ಕಳೆದುಕೊಂಡಂತ ಸಮಯಗಳು, మనము పోగొట్టుకున్నటువంటి సమయము. ವರ್ಷಗಳು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ సంవత్సరములు అని చెప్పినప్పుడు ನಾವು ಕಳೆದುಕೊಂಡಂತ మేము పోగొట్టుకున్నటువంటి ಸಮಯಗಳು, సమయములు, ನಾವು ಕಳೆದುಕೊಂಡಂತ మనం పోగొట్టుకున్న ಅವಕಾಶಗಳನ್ನ, అవకాశములు, ನಾವು ಕಳೆದುಕೊಂಡಂತ మనం కోల్పోయిన ಆಯುಷ್ಕಾಲವನ್ನ, ನಾವು ಕಳೆದುಕೊಂಡಂತ మనం పోగొట్టుకున్న బలాన్ని ಕರ್ತನಾದ ದೇವರು, ప్రభు ಆತನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ఆయన అంటూ ఉన్నారు, ನಾನು ಅದನ್ನ ತಿರುಗಿ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. నేను మళ్ళీ దాన్ని మీకు ఇస్తాను అని అంటున్నారు. ಕರ್ತನಾದ ದೇವರು ప్రభు ನಿಮಗಾಗಿ మీ కొరకు ಒಂದು ಸಮಯವನ್ನ ಆತ ನೇಮಿಸಿದ್ದಾನೆ. సమయమును ఆయన ಆ సిద్ధపరిచాడు. ಸಮಯ ಯಾವುದು ಅಂತ ఆ ನೋಡುವಾಗ సమయం ఏది? ಅದು ದೈವಿಕವಾದಂತ ಸಮಯ, అది దైవికమైన సమయం, ಅದು ದೈವಿಕ ಸಮಯ, అది దైవికమైన ಅದು సమయం, ದೇವರ ಸಮಯವಾಗಿದೆ. దేవుని సమయం, ದೇವರ ಸಮಯ ಬರುವಾಗ దేవుని సమయం వచ్చినప్పుడు ನೀವು ಕಳೆದುಕೊಂಡಂತ కోల్పోయిన ಬಲವನ್ನ, బలాన్ని, ನೀವು కಳೆದುಕೊಂಡಂತ ಸಮಯವನ್ನ, సమయాన్ని, ನೀವು ಕಳೆದುಕೊಂಡಂತ ಆಯುಷ್ಕಾಲವನ್ನ, ನೀವು ಕಳೆದುಕೊಂಡಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಜೀವಿತಾన్ని, ನೀವು ಕಳೆದುಕೊಂಡಂತ ಎಲ್ಲಾ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನ అన్ని అవకాశాలను ದೇವರು ప్రభు ತಿರುಗಿ ಕೊಡುವಾತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. మళ్ళా ఇచ్చే దేవుడై ఉంటున్నాడు. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದದ್ದು ಒಂದೇ, దానికి కావాల్సింది ఒకటే, ದೇವರ ಸಮಯ ಬರಬೇಕು. దేవుని సమయం రావాలి. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. మనుషన సమయ ಬೇರೆ, మనుషుని యొక్క సమయం వేరు, ದೇವರ ಸಮಯ ಬೇರೆ. దేవుని యొక్క సమయం వేరు. ದೇವರ ಸಮಯ ಬರುವಾಗ దేవుని సమయం వచ్చినప్పుడు ತಕ್ಕ ಕಾಲದಲ್ಲಿ తగిన సమయం ಎಲ್ಲವೂ ನೆರವೇರುವಂತದ್ದಾಗಿರುತ್ತೆ. అన్ని కూడా నెరవేర్చబడేవిగా ఉంటాయి. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದೆ, మన మధ్య చాలా ప్రశ్నలు ఉన్నాయి. ಸಮಯಗಳು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, సమయములు వెళ్ళిపోతున్నాయి, ಆಯುಷ್ಕಾಲಗಳು ಮುಗಿದು ಹೋಗಿದೆ, ఆయుష్కాలములు గతించిపోతున్నాయి. ಆದ್ರೆ ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ అయితే ఇలాంటి సందర్భాల్లో ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. మేము జీవిస్తూ ఉన్నాము. ಎಷ್ಟು ದಿನ ಅಂತ ఎన్ని రోజులు అనయ్యా ನಾವು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇರುವಂತದ್ದು. మేము ఈ విధంగా ఉండడం. ಈಗ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ఇప్పుడు ప్రార్థిద్దాము అని అంటే ನಮ್ಮಿಂದ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. నా వల్ల కావడం లేదు. ಈಗ ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡೋಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ఇప్పుడు ఏమైనా చేద్దాము ಏನೇ అంటే ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ರು ఏం ప్రయత్నించినా కూడా ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. మనం ఓటమిని ಶರೀರ ఎదుర్కొంటున్నాము. ಏನೋ ಸಹಕರಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ శరీరం ఏమో సహకరించడం లేదు ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಅನ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. అనుకుంటూ ఉంటాము. ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, అయితే దేవుడు అంటూ ఉన్నాడు, ನಿನಗಾಗಿ ಒಂದು ಸಮಯವನ್ನ ನಾನು ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, నీ కొరకు ఒక సమయమును నేను ఉంచి ఉన్నాను, ನಿನಗಾಗಿ ಒಂದು ಸಮಯವನ್ನು నీ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. కొరకు నేను సమయమును ఉంచి ನಾನು ಅನೇಕ ఉన్నాను. ಬಾರಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. నేను చాలా సార్లు యోచించి ನಾನು ఉన్నాను. ಯೌವನ ಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ నేను యవన ప్రాయంలో ಈ ఉన్నప్పుడు ರೀತಿಯಾದಂತ ಸತ್ಯತೆಯನ್ನು ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಿದ್ರೆ, ఈ విధమైన సత్యములను తెలుసుకొని ఉండి ಆಗಿನಿಂದ ನಾನು ಬೋಧಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ అప్పటి నుంచి బోధించడానికి ప్రారంభించి ಇವತ್ತು ఉంటే ನಾನು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಕಟಣೆಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದಿತ್ತು. ఇప్పుడు నేను ఇంకా ఎన్ని ప్రకటనలు తీసుకోవచ్చు. ಎಷ್ಟೋ ಸಾರಿ ఎన్నోసార్లు ನನ್ನ ಹಿಂದೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡಂತ ವರ್ಷಗಳನ್ನ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡು ಬೇಸರಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. నా వెనుక గతించిపోయిన సంవత్సరంలో అనుకొని నేను చాలా బేజారు కలిగి ఉన్నాను. ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ చాలా సంవత్సరములు ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಪಾಲಾಗಿರೋದು ನಾನು ನಿಜನೇ. అనారోగ్యపు పాలు నేను అయి ఉంటున్నాను. ಅನಾರೋಗ್ಯದ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ అనారోగ్యము నిమిత్తం ವರ್ಷಗಳೇ ಗತಿಸಿ ಹೋಗಿರೋದು ನಿಜನೇ. సంవత్సరంలే గతించిపోయి ఉన్నది నిజమే. ಆದ್ರೆ ಕರ್ತನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ, అయితే ప్రభు అంటూ ఉన్నాడు, ನೀನು ಯಾವ ವರ್ಷಗಳನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆಯೋ, నువ్వు ఏ సంవత్సరంలో అయితే పోగొట్టుకొని ಯಾವ ఉన్నావో, ಸಮಯವನ್ನ ನೀನು ఏ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆಯೋ, సమయాన్ని పోగొట్టుకొని ఉన్నావో ಎಲ್ಲವನ್ನ వాటన్నిటిని ನಾನು ತಿರುಗಿ ಕೊಡುವಂತ ದೇವರಾಗಿ నేను మళ్ళీ నీకు అందించే దేవుడనై ఉన్నాను. ತಿರುಗಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ. నేను మళ్ళీ నీకు ఇస్తాను. ನೀನು ಏನನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆಯೋ దేన్నైతే పోగొట్టుకొని ఉన్నావో ಕರ್ತನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ప్రభు అంటూ ఉన్నాడు, ಕಳೆದುಕೊಂಡಂತ ನಾನು ತಿರುಗಿ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ. నువ్వు పోగొట్టుకున్న దాన్ని నేను మళ్ళీ నీకు ఇస్తాను. ಆಮೆನ್ ಹೇಳ್ರಿ. ಆಮೆನ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಇವತ್ತು ದೇವರು ಕೊಡುವಂತ
ಆತನ ಸಮಯಕ್ಕಾಗಿ, ఈ రోజు దేవుడు ఇచ్చేటువంటి ఆయన సమయం కొరకు, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಆತ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಈ ಒಂದು ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕರೆದಿದ್ದಾನೆ. అందుకొరకు ప్రభు ఈ సమయంలో మిమ్మల్ని పిలిచి ಇವತ್ತು ఉంటున్నాడు. ಆತನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ, ఈ రోజు ఆయన అంటూ ఉన్నారు, ಇದು ನಿನ್ನ ಸಮಯವಾಗಿದೆ. ఇది నీ సమయం అయింటున్నది. హల్లెలూయా. ಇದು నిన్న ఇది ಸಮಯವಾಗಿದೆ. నీ సమయం ಇದೊಂದು అయింటున్నది. ಡಿವೈನ್ ಅಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಟೈಮ್ ಆಗಿದೆ. ఇది డివైన్ అపాయింటెడ్ సమయం అయింటున్నది. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಮಯವನ್ನ స్వాభావికమైన సమయాన్ని ಸೂಪರ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸುವಂತ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ. సూపర్ న్యాచురల్ గా ఆయన మార్చేసే దేవుడు అయింటున్నాడు. ಆಮೆನ್ ಹೇಳ್ರಿ. ಆಮೆನ್. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. ಹಾಗಾದ್ರೆ అయితే ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನು పరిశుద్ధాత్ముడు ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಇರುವಾಗ, మనలో ఉన్నప్పుడు, ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮ ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಇರುವಾಗ పరిశుద్ధాత్ముడు మనలో ఉన్నప్పుడు మనము ವಯಸ್ಸಾದವರು ಅಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ. వయసైన వాడు కానే కాదు. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. హల్లెలూయా. ನಾವು ಬಲಹೀನರು ಅಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ. మనం బలహీనులు కానే కాదు. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ఎందుకు అనంటే ವರ್ಷಗಳು, సంవత్సరములు, ಆಯುಷ್ಕಾಲಗಳು, సమయములు ಕಳೆದು ಹೋದರು గడిచిపోయిన ಅದನ್ನ మళ్ళీ దాన్ని ರಿನ್ಯೂ ಮಾಡುವಂತ రినీవ్ చేయగలిగిన ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ನನ್ನೊಳಗಿರುವಂತ నాలో ఉండబడిన ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನಿಗೆ పరిశుద్ధాత్మనికి ఉంటున్నది. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. హల్లెలూయా. ಮನುಷ್ಯನ ಹಾಗೆ మనుష్యుల వలె ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮ ದೇವರು పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ಸಮಯವನ್ನ ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ. సమయాన్ని ఆయన చూడండి. ಹೇಗೆ ಈಗ ನಾವು ನೋಡೋದೇನಂದ್ರೆ, మనం చూసేది ఏమంటే 7 ಗಂಟೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು, 7 గంటలు అయిపోయింది, ಅಯ್ಯೋ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಲ್ಲ, ఉదయం నుంచి వేస్ట్ అయిపోయింది, ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ವಿ, ఎంత టైం వేస్ట్ చేసి 7 ಗಂಟೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಲ್ಲ. 7 గంటలు వచ్చేసింది. ಈಗ ಎಷ್ಟು ನಾವು ತಾಸುಗಳು ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವೋ, ఇప్పుడు ఎన్ని సమయం మనం వ్యర్థం చేసుకొని ఉంటాము, ಆ ಎಲ್ಲ ತಾಸುಗಳನ್ನ ಕರ್ತನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಆತ ತಿರುಗಿ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ఆ సమయములన్నిటినీ ప్రభు ఇవ్వడానికి ఆయన సామర్థ్యం కలిగిన దేవుడు అంటున్నాడు. హల్లెలూయా. ಎಷ್ಟು ಸಾರಿ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ఎన్నో సార్లు మనం యోచించి ఉంటాం, ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ఎంత సమయం వ్యర్థం చేయింది. ಇದೇ ಸಮಯ ದೇವ್ರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇರ್ಬೋದಿತ್ತಲ್ಲ, ఇదే సమయం మనం దేవుని సముఖంలో ఉండవచ్చున్నాయి ಎಷ್ಟು కదా. ಸಾರಿ ಆ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಗಳ ನಮ್ಮ ಒಳಗೆ ಬಂದಿದೆ. ఎన్నిసార్లు మనలో ఆ ఫీలింగ్స్ వచ్చి ಆದ್ರೆ ఉంటాయి. ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮ ಹೇಳ್ತಾನೆ, అయితే పరిశుద్ధాత్ముడు అంటున్నాడు, ನೀನು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಲ್ಲ, నువ్వు అనుకొని ఉన్నావు ನನ್ನ కదా, ಸಮಯ ವ್ಯರ್ಥವಾಯಿತು, నా సమయం అంతా ಆ వ్యర్థమైంది, ಸಮಯವನ್ನು ನಾನು ನಿನಗೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ఆ సమయాన్ని మళ్ళీ నేను నీకు ఇస్తాను. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. ಆ ಸಮಯ, ఆ సమయం ನೀನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಂತ ಸಮಯ ಇದೆಯಲ್ಲ, నువ్వు పోగొట్టుకున్న సమయం ఉంది కదా, ಅದೇನು ವ್ಯರ್ಥವಾದದ್ದಲ್ಲ. అదేం వ్యర్థమైపోయింది కాదు. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ఎందుకు అనంటే ಆ ಸಮಯ ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿದ್ರಿಂದನೇ ఆ సమయం వ్యర్థం అయినందువల్లే ಸೂಪರ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸಮಯವನ್ನ ಇವತ್ತು ನೋಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ. సూపర్ న్యాచురల్ అయిన సమయాన్ని ఈ రోజు నువ్వు చూడగలుగుతూ ఉన్నావు. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. ಸೂಪರ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ವರ್ಷವನ್ನ ನಾನು ನಿನಗಾಗಿ ಕೂಡಿಸಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ. సూపర్ న్యాచురల్ అయిన సంవత్సరములు నీ కొరకు నేను మళ్ళీ చేర్చి ఇస్తాను ಈ అని ಸಮಯ అంటున్నాడు. ಬರುವಾಗ, ఈ సమయం వచ్చినప్పుడు, ಏನು ಡಿವೈನ್ ಅಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಟೈಮ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ఈ డివైన్ అపాయింటెడ్ సమయం అనేది ಆ ఏమొస్తుందో, ಸಮಯ ಬರುವಾಗ ఆ సమయం వచ్చినప్పుడు ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಬಲಹೀನ ಇದ್ರೂ ಕರ್ತನಾದ ದೇವರು ಬಲವನ್ನು ಕೊಡುವಾತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. నీలో బలహీనం ఉన్నా కూడా ప్రభు నీకు బలమునిచ్చే దేవుడు. ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಇರುವುದಾದ್ರೂ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕೊಡುವಾತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. నీలో అనారోగ్యం ఉన్నా ఆయన ఆరోగ్యమునిచ్చే దేవుడు. ನೀನು ಐಶ್ವರ್ಯದಲ್ಲಿ ವೀಕ್ ಇದ್ರೂ నువ్వు ఐశ్వర్యంలో చాలా తక్కువగా ఉన్నావు కదా, ಕರ್ತನಾದ ದೇವರು ప్రభు ಅಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ನಿನ್ನನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ అక్కడ కూడా నిన్ను బలపరిచే దేవుడు ಅಂದ್ರೆ ಆತನ ಸಮಯ ಬರಬೇಕು. అంటే ఆయన సమయం రావాలి. ಆ ಸಮಯ ಬರುವಾಗ ఆ సమయం వచ్చినప్పుడు ಆತನು ಎಲ್ಲವನ್ನ ಸರಿಪಡಿಸುವ ఆయన ಆತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. అన్నిటినీ సరిచేసే దేవుడు. ದೇವರಿಗೆ ಸಮಯದ ಮಿತಿಯೇ ಇಲ್ಲ. దేవునికి సమయం ఒక పరిమితి అనేది లేదు. ದೇವರು ಇದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲ. దేవుడు ఇదే సమయంలోనే పని చేస్తాడు అనే దేవుడు ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತೆ, ఎందుకంటే దేవుని వాక్యం ನನ್ನನ್ನು సెలవిస్తుంది, ಕಾಯುವವನು నన్ను కాయువాడు ಆತನು ఆయన ತೂಕಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ, కునుకడు ನಿದ್ರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. నిద్రించడు. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. ನಮ್ಮನ್ನ ಕಾಯುವ ಆತನು మమ్మల్ని కాచే దేవుడు ತೂಕಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ఆయన కునుకడు, ಆತನು ನಿದ್ರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ఆయన నిద్రించడు కూడా. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. హల్లెలూయా. ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಕರ್ತನಾದ ದೇವರು ఆయన ప్రభు అంతగా ಬೆಳಗ್ಗೆ ఉదయాన్న ಸಂಜೆ సాయంకాలం ನಮ್ಮನ್ನ మనల్ని ಕಾಯ್ತಲೇ ಇದ್ದಾನೆ. కాచి కాపాడుతూనే ఉంటాడు. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. హల్లెలూయా. ಇದೊಬ್ಬ ಕಾರುಣ್ಯ ಇದ್ದಾಳೆ, ఇప్పుడు కారణమే ఉంది ఇక్కడ, ಮಗುನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. పిల్లలు చూసుకుంటూ ఉంటుంది. రాత్రి ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಆದ್ರೂ ఒక్క క్షణమైన ನಿದ್ರೆಗೆ ಹಿಂಗ್ ಜಾರಿ ಬಿಡ್ತಾಳೆ, నిద్రకు పోయేస్తుంది, ನಿದ್ರೆಗೆ ಜಾರಿ ಬಿಡ್ತಾಳೆ. నిద్రకు జారేస్తుంది. ಮಗು ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತಾನೆ ಅವಳು ಗೊತ್ತಾಗ, ఆ పాప ఎక్కడుంది అని కూడా ఆమెకు ಆಮೇಲೆ తెలియదు. ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಬರುತ್ತೆ, ఆమెకు ಅಯ್ಯೋ ನನ್ ಮಗು ಅಂತ. అయ్యో నా బిడ్డ అని చెప్పి ఆమె మెలకు అవుతుంది. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ತೆಗೆದು ನಾನು ಅವಳ ಹತ್ರ ಹಾಕೊಳ್ತಾಳೆ. ఆ తర్వాత దాని దగ్గరికి తీసుకుంటుంది. ಆ ತರನೇ అదే విధంగానే ಮನುಷ್ಯರು మనుషులం వాళ్ళు. ಆದ್ರೆ అయితే ದೇವರಾಗಲ್ಲ. దేవుడు ఆ విధంగా కాదు. ತೂಕುಡಿಸ್ಬಿದ್ದಿ, ఆయన కొనుకడు, ತೂಕುಡಿಸ್ಬಿದ್ದಿ కునికి ಎಲ್ಲಿ ದಾನಮ್ಮ ಅಂತ ಹುಡುಕಲ್ಲ, ఎక్కడ దానమ్మా అని ఆయన చూడడు. ತೂಕುಡಿಸ್ಬಿದ್ದಿ ఆయన కునికి ಜೋಸಫಣ್ಣ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹುಡುಕಲ್ಲ, జోసెఫ్ అన్న ఎక్కడ అని ఆయన ఎతకడు. ಆತನು ఆయన ನಿದ್ರೆನೇ ಮಾಡಲ್ಲ, నిద్రనే పోడు, ತೂಕಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ఆయన కొనుకడు, ನಿದ್ರಿಸುವುದಿಲ್ಲ,
ಇಲ್ಲ. ನಿದ್ರನು పోడు. ತೂಕಡಿಸೋದು ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ? ಕುಣುಕడం అంటే ఏం తెలుసా? ಹೆಂಗೆ ತೂಕಡಿಸೋದು? ಹೆಂಗೆ ತೂಕಡಿಸೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಚೆನ್ನಾಗಿ. ಹೆಂಗೆ ತೂಕಡಿಸ್ತೀರಾ? ತೂಕಡಿಸೋದ್ರಂದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ? ಚರ್ಚಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ತೂಗ್ತಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದೇ ಹೇಳೋದು ತೂಕಡಿಸೋದು ಅಂದ್ರೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅದೇ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತಿದೆ. దేవుని వాక్యం సెలవిస్తుంది, ಆತನು ఆయన ತೂಕಡಿಸೋದೇ ಇಲ್ವಂತೆ, కునుకడే కుడుకడు, ಹಿಂಗ ಅನ್ನಲ್ವಂತೆ. ఈ విధంగా కూడా అన్నాడు. ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ అంత బాగా ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, మమ్మల్ని కాస్తూ ఉన్నాడు. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ? ఎందుకు తెలుసా? ನನ್ನ ದೇವರು, నా దేవుడు ಆತನ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪನ, ఆయన ఆత్మస్వరూపి అయిచున్నాడు. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪನಾದ ದೇವರು ఆత్మస్వరూపి అయిన దేవుడు 24 ತಾಸುಗಳು 24 గంటలు కూడా ನಮ್ಮ ಜೊತೆಲೇ ಇದ್ದು మనతోనే ఉంటూ ನಮ್ಮನ್ನ ಕಾಯುವಾತನಾಗಿ, మమ్మల్ని కాచి కాపాడే దేవుడు హల్లెలూయా. ఉన్నాడు. ನಮ್ಮ హల్లెలూయా. ಜೊತೆಲಿ ಆತನಿದ್ದಾನೆ. మనతో పాటు ఆయన ఉన్నాడు. ಆತನಿರುವಾಗ ఆయన ఉన్నప్పుడు ನಮಗೆ ಭಯವೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. మనకు భయం అనేదే ఉండదు. హల్లెలూయా. 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 ನೋಡ್ರಿ, చూడండి, ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ఈ లోకంలో ನಮಗೆ ಸಮಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. మనకు సమయం అనేది చాలా ప్రాముఖ్యమైనది. ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ಸಮಯಗಳನ್ನ ಇಷ್ಟಿಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭಾಗ ಮಾಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೇ ಸಮಯ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಇದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೇ ಸಮಯ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಪ್ಲಾನ್ ಹಾಕಿದ್ರು, మనము సమయం అంతా భాగం చేసి దీనికి ఇంతే సమయం ఇవ్వాలి, దీనికి ఇంతే సమయం వేయాలి అని మనం అనుకున్నా కూడా ಆ ಸಮಯವನ್ನ, ఆ సమయాన్ని ಸೈತಾನನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ సాతానుడు ఏం చేస్తాడు? ಹೇಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ಕದ್ದು ಬಿಡ್ತಾನೆ. ఏ విధంగానైనా దాన్ని దొంగిలించేస్తాడు. ನೀವು ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ, మీరు ఒక తీర్మానం తీసుకుని, ನಾನು ಏನಾದ್ರೂ ಆಗ್ಲಿ నేను ఏమైనా సరే ಡಿಸೆಂಬರ್ 1ನೇ ತಾರೀಕಿಂದ డిసెంబర్ 1వ తారీఖు ಸರಿಯಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. సరిగా నేను ప్రార్థన చేస్తాను. 3 ಗಂಟೆಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3 ಗಂಟೆಯಿಂದ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. కరెక్ట్ గా మధ్యాహ్నం 3 గంటల నుంచి 4 గంటల వరకు ప్రార్థన చేస్తాను. ಇಲ್ಲ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12ರಿಂದ 1 ಗಂಟೆಗೆ ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. లేదా మధ్యాహ్నం 12 నుంచి 1 గంట వరకు నేను ప్రార్థన చేస్తాను ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, మీరు అప్పుడు తీర్మానం మాట తీసుకుంటారు కదా. ಗೊತ್ತಾ? అప్పుడే ఏమవుతుందంటే ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ರು ಫೋನ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. మీకు ఎవరైనా ఒక ఫోన్ కాల్ చేస్తారు. 12ರಿಂದ 1 ಗಂಟೆ 12 నుంచి 1 గంట ಅವರೇ ಮಾತಾಡಿ ಮುಗಿಸ್ತಾರೆ. వాళ్ళే మాట్లాడి ముగించేస్తారు. ಇಲ್ವಾ? లేదా ಮನೆ ಹುಡುಕಿ ಬರ್ತಾರೆ. ఇండ్లు వెతుకొనే వచ్చేసి ఉంటారు. 3ರಿಂದ 4 ಗಂಟೆ ఆ 3 గంటల నుంచి 4 గంటల సేపు కూర్చొని ನಮ್ಮ ಸಮಯವನ್ನ మా సమయాన్ని ಇದು ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, వ్యర్థం చేసి వెళ్ళిపోతారు. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ఏ విధంగా అంటే ಸೈತಾನನಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು సాతానుకు బాగా తెలుసు ಸಮಯವನ್ನ ಕದಿಯುವುದಕ್ಕೆ, సమయమును దొంగిలించడానికి. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. ಸೈತಾನ సాతానుడు ಸಮಯವನ್ನ ಕದೀತಾನೆ, సమయాన్ని దొంగిలిస్తాడు. ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ದೇವರು, అయితే నా దేవుడు ಸೈತಾನ ಏನು ಕದ್ದಿದ್ದಾನೋ సాతానుడు ఏదైతే దొంగిలించాడో ఆ సమయాన్ని ತಿರುಗಿ ಕೂಡಿಸಿಕೊಡುವಾತನಾಗಿ, చేర్చి ఇచ్చే దేవుడై ఉంటున్నాడు. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. ನಮಗೆ ಬೇಕಾದದ್ದು ಒಂದೇ, మనకు కావాల్సింది ఒకటే, ದಾಹ ಮಾತ್ರನೇ ಬೇಕಾಗಿದೆ. దాహం మటుకే కావాల్సింది. ನಿನಗೆ ದಾಹ ಇರುವುದಾದರೆ దాహం ఉన్నట్లయితే ಕರ್ತನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ప్రభు ಅಂದ್ರೆ, ఏం ಆ చేస్తాడు? ಸಮಯವನ್ನು ತಿರುಗಿ ఆ ಕೊಡುವಾತನಾಗಿ, సమయమును మళ్ళీ ఆయన అందించే దేవుడై ఉంటున్నాడు. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. ದೇವರು ಯಾವತ್ತೂ దేవుడు ఎప్పటికీ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಮಯದಲ್ಲಿ స్వాభావికమైన సమయంలో ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. పనులు చేయడు. ಅದು ದೇವರಿಗಾಗಿ ಒಂದು ಸಮಯವಿದೆ. అయితే దేవుని కొరకు ఒక సమయం అనేది ಅದು ఉంది. ಯಾವುದು ಅಂತ ನೋಡುವಾಗ అది ఏది అని మనం ಕೈರೋಸ್ చూసినప్పుడు ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ. కైరోస్ అని అంటాము. ಕೈರೋಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ కైరోస్ అని అంటే ದೇವರ ಸಮಯ ಎಂಬುದಾಗಿ. దేవుని సమయం అని. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. హల్లెలూయా. ಆ ಸಮಯ ಎಲ್ಲಿ ಬಂತು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾ ఆ ನಿಮಗೆ? సమయం ఎక్కడ వచ్చింది తెలుసా? ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. పరిశుద్ధ గ్రంథంలో మనం ಯೋಹಾನನ చూస్తున్నాము. ಸುವಾರ್ತೆ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ యోహాను రాసిన సువార్త ಯೇಸು 2వ అధ్యాయం. ಕಾನಾವೂರಿನ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ, యేసయ్య కానావూరు ఒక వివాహంలో వెళ్ళి, ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಆತನು ಇರುವಾಗ వివాహంలో ఆయన ఉన్నప్పుడు ಆ ವಿವಾಹದಲ್ಲಿ ದ್ರಾಕ್ಷರಸ ఆ ಖಾಲಿಯಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. వివాహంలో ద్రాక్షరసం అయిపోతుంది. ಆಗ అప్పుడు ಆಳುಗಳು ಬಂದು సేవకులు వచ్చి ಯೇಸುವಿನ ತಾಯಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, యేసయ్య అమ్మతో అంటారు, ಅಮ್ಮ అమ్మ ದ್ರಾಕ್ಷರಸ ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ. ద్రాక్షరసం అయిపోయింది. ಆ ರೀತಿ ಹೇಳುವಾಗ ఆ విధంగా అన్నప్పుడు ಆಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ఆమె ఏం చెప్తుంది? ಹೋಗಿ ಮಗನಿಗೆ ಹೋಗಿ ಹೇಳು, వెళ్ళి కుమారునితో వెళ్ళి చెప్పండి. ಯೇಸುವಿಗೆ ಹೋಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, యేసయ్యతో వెళ్ళి చెప్తారు, ದ್ರಾಕ್ಷರಸ ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ ద్రాక్షరసం అయిపోయింది ಮದುವೆ అని. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ. వివాహపు ఇంటిలో అని. ಆಗ ಯೇಸು ಹೇಳ್ತಾರೆ, అప్పుడు యేసయ్య అంటారు, అమ్మ, అమ్మ ನನ್ನ ಸಮಯ నా సమయము ಇನ್ನು ಬಂದಿಲ್ಲ. ఇంకా రాలేదు. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. హల్లెలూయా. ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾದಂತ స్వాభావికమైన ಸಮಯ ದೇವರದಲ್ಲ. సమయము దేవునిది కాదు. ದೇವರ ಸಮಯ ಬರುವಾಗ దేవుని సమయం అనేది వచ్చినప్పుడు ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ఖచ్చితంగా ದೇವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, దేవుడు ఏం చేస్తారు? ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ మన జీవితంలో ಯಾವುದು ಕೊರತೆ ಉಳ್ಳದಾಗಿದೆಯೋ, ఏది కొదువ కలిగి ಯಾವುದು ఉన్నదో, ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆಯೋ, ఏది అయిపోయిన స్థితిలో ఉన్నదో, ಯಾವುದು ಇಲ್ಲವಾಗಿದೆಯೋ, ఏది లేకుండా పోయిందో, ಜನರು ನೋಡಿ జనులు చూసి ನಗಾಡುವ ಹಾಗೆ నవ్వే ನಮ್ಮ విధంగా ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಇರುವಾಗಲೇ పరిస్థితులు ఉన్నప్పుడే ಆತನ ಸಮಯವು ఆయన యొక్క ನಮಗೆ సమయం
మనకు కలిగేదిగా ఉంటుంది. ಆಮೆನ್. ಆಮೆನ್. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. ఈ వర్షದಲ್ಲಿ ఈ సంవత్సరంలో ఎన్నిసార్లు ಜನರು ಅನ್ಕೊಂಡ್ರು జనులు అనుకున్నారు ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿ ನಗಾಡುವ ಹಾಗೆ మనల్ని చూసి నవ్వుకునే విధంగా ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ನಮಗೆ ಎದುರಾಯ್ತು పరిస్థితులు మనకు ఎదురయ్యాయి ಅಲ್ವಾ. ಕಾನಾ ಊರಿನ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ కానా ఒక ఊరి వివాహంలో ದ್ರಾಕ್ಷರಸ ಖಾಲಿಯಾದಾಗ ద్రాక్షరసం అయిపోయినప్పుడు ಜನರೆಲ್ಲ ನಗಾಡಿರ್ತಾರೆ. జనులంతా నవ్వుకొని ఉంటారు. ಅಯ್ಯೋ అయ్యో ಮದುವೆಗೆ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ, వివాహానికి పిలిచారు, ದ್ರಾಕ್ಷರಸ ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ, ద్రాక్షరసమే అయిపోయింది, ಎಲ್ಲ ನಗಾಡಿರ್ತಾರೆ. అందరూ నవ్వుకొని ఉంటారు. ಆದರೆ అయితే ದೇವರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ, దేవుడు ఏం చేశారు, ನಗಾಡುವರ ಜನರ ಮುಂದೆಯೇ నవ్వే ఒక జనుల మధ్యనే ತನ್ನ ಸಮಯವನ್ನ ನೇಮಿಸಿ తన యొక్క సమయాన్ని నియమించారు. ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ರಿ ఆమేన్. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. ಯಾವ ಜನ ఏ జనులైతే ಕೈ ತಟ್ಟಿ ನಗಾಡುತ್ತೋ చేతులు చప్పట్లు కొట్టుకుంటూ ಅದೇ నవ్వుకుంటున్నారో ಜನನೇ అదే ಕೈ జనమే ತಟ್ಟಿ ದೇವರ ನಾಮನ ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸುವಂತೆ చప్పట్లు కొట్టి దేవుని నామమును గణపరిచే ದೇವರ ಒಂದು విధంగా ಅಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಸಮಯವನ್ನ ಆತ ನೇಮಿಸಿದ. దేవుని యొక్క సమయాన్ని ఆయన సిద్ధపరిచాడు. ದೇವರ ಸಮಯವನ್ನ ಆತ ನೇಮಿಸಿದ. దేవుని యొక్క సమయమును సిద్ధపరిచాడు. ಕಾನಾ ಊರಿನ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ కానా ఒక ఊరి వివాహంలో ಜನರು ನಗಾಡಿರ್ತಾರೆ. జనులు నవ్వుకొని ఉంటారు. ಇನ್ನೊಂದು ಸಾರಿ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ఇంకొకసారి మీకు చెప్తూ ನೀವು ఉన్నాను, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗ್ರಹಿಸಿ. మీరు బాగా ಈ గ్రహించుకోవాలి. ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. దేవుడు ఈ సంవత్సరం మీ జీవితంలో ನನ್ನ దాన్ని ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ చేసి ಅದನ್ನು ఉన్నారు. ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. నా జీవితంలో దాన్ని చేశారు. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. హల్లెలూయా. ಕಾನಾ ಊರಿನ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ కానా వివాహంలో ದ್ರಾಕ್ಷರಸ ಖಾಲಿಯಾಗಿ ಹೋಗಿದೆ. ద్రాక్షరసం అయిపోయి ఉంటున్నది. ಜನರೆಲ್ಲ ನಗಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. అందరూ నవ్వుకుంటూ ఉన్నారు. ನಗಾಡುವಾಗ ಹೇಗೆ ನಗಾಡಿರ್ತಾರೆ ಶೈಲಮ್ಮ ಆಂಟಿ? నవ్వుకుంటూ ఉన్నప్పుడు ఏ విధంగా నవ్వుకొని ఉంటారు, ಹೇಗೆ ನಗಾಡಿರ್ತಾರೆ? ఏ విధంగా నవ్వుకొని ఉంటారు, ನಗಾಡುವಾಗ నవ్వుకుంటూ ఉన్నప్పుడు ಎಲ್ಲರೂ అందరూ ಅಯ್ಯೋ అయ్యో ಮದುವೆಗೆ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ, వివాహానికి పిలిచారు, ದ್ರಾಕ್ಷರಸನೇ ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ, ద్రాక్షరసమే అయిపోయి ಅವ್ರು ఉంటున్నది. ಕೈ ತಟ್ಟಿ వాళ్ళు చప్పట్లు కొట్టి ನಗಾಡಿರ್ತಾರೆ. నవ్వుకొని ఉంటారు. ಆದ್ರೆ అయితే ದೇವರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ ಅಂದ್ರೆ దేవుడు ఏం చేశారంటే ತನ್ನ ಸಮಯ ಬರುವಾಗ తన సమయం వచ్చినప్పుడు ಆ ಕೊರತೆಯನ್ನು ನೀಗಿಸಿ ఆ కొరతలు తీర్చేసి ಆ ಜನರ ಮುಂದೆ ఆ జనుల ఎదుట ಯಾವ ಜನರು ఏ జనులైతే ನಿನ್ನನ್ನು ನೋಡಿ ನಗಾಡಿದ್ರು, నిన్ను చూసి నవ్వుతూ ಕೈ ఉన్నారు, ತಟ್ಟಿ ನಗಾಡಿದ್ರು, చప్పట్లు కొట్టుకొని ಅದೇ నవ్వుతున్నారు. ಜನರೇ అదే ಕೈ జనులే ತಟ್ಟಿ ఆ చప్పట్లు ದೇವರ ನಾಮವನ್ನ దేవుని ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸುವಂತೆ మహిమపరిచే ದೇವರ విధంగా ಸಮಯವನ್ನ దేవుని యొక్క సమయాన్ని ಆತನು ಅಲ್ಲಿ ನೇಮಿಸಿದ. ఆయన అక్కడ నియమించాడు. ఆమేన్. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. హల్లెలూయా. ದೇವರ ಸಮಯ ಬರುವಾಗ దేవుని సమయం అనేది వచ్చినప్పుడు ಯಾರು ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೋಡಿ ನಗಾಡ್ತಾರೋ ఎవరైతే మిమ్మల్ని చూసి నవ్వుకుంటున్నారో ಅವರ ಮುಂದೆಯೇ వారి ఎదుటనే ಕರ್ತನಾದ ದೇವರು ప్రభు ನಿಮ್ಮನ್ನ ಘನಪಡಿಸುವ మిమ్మల్ని ఘనపరిచే దేవుడు ఏంటున్నాడు. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. హల్లెలూయా. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. హల్లెలూయా. ಜನರು ಯಾವಾಗಲೂ ಹಾಗೆ జనులు ఎల్లప్పుడూ ఆ విధంగా ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತ ಕೊರತೆಯನ್ನು ನೋಡುವಾಗ మనలో ఉన్న కొరతను చూసినప్పుడు ನಾವು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ మన ముందు వెళ్తూ ನಮ್ಮನ್ನ ఉంటే ಹಿಂದೆ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು మనల్ని వెనక చూసి ನಗಾಡೋದು ನಿಜಾನೇ. నవ్వుకోవడం నిజమే. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. హల్లెలూయా. ಆದ ದೇವರು ಆಗಲ್ಲ. అయితే దేవుడు ఆ విధంగా కాదు. ಯಾರು ನಗಾಡ್ತಾರೋ ఎవరైతే నవ్వుకుంటున్నారో ಅವರ ಮುಂದೆಯೇ వారి ఎదుటనే ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತುವಂತ పైకి లేపేటువంటి ಸಮಯವನ್ನ ఆ సమయాన్ని ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿ ఆయన డిక్లేర్ చేసే దేవుడు ఏంటున్నాడు. ನಿನಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ నీ కొరకు ನಿನ್ನನ್ನು ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಲಿಕ್ಕಾಗಿ నిన్ను పైకి ಒಂದು లేవనెత్తడానికి ಸಮಯವನ್ನ ఒక సమయాన్ని ಆತನು ನೇಮಿಸಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ఆయన నియమించి ఉన్నారు. ఆమేన్. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. హల్లెలూయా. ಆ ಸಮಯವನ್ನ ಕರ್ತನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ. ఆ సమయమును ప్రభు చెప్తూ ఉన్నారు, ನಾನು ನಿನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, నేను నీకు ఇచ్చి ఉన్నాను, ನಾನು ನಿನಗೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ, నేను నీకు ఇస్తాను, ನೀನು ಅದನ್ನು ನೋಡ್ತೀಯಾ. నువ్వు దాన్ని చూస్తావు. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. హల్లెలూయా. ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ఈ సంవత్సరంలో ಎಷ್ಟು ಜನ ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿ ನಗಾಡಿದ್ದಾರೆ, ఎంత మంది మమ్మల్ని చూసి నవ్వుకుంటూ ಎಷ್ಟು ఉన్నారు, ಜನ ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿ ನಗಾಡಿದ್ರು. ఎంత మంది మమ్మల్ని చూసి నవ్వుకుంటూ ಆದ ఉన్నారు. ಕರ್ತನು అయితే ప్రభు ಅವರ ಮುಂದೆಯೇ వారి ನಮ್ಮನ್ನು ఎదుటనే ಘನಪಡಿಸಿದ್ದಾನೆ. ఘనపరిచి ఉన్నారు. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. ಕೆಲವೊಂದು ಸಾರಿ కొన్నిసార్లు ಅನಾರೋಗ್ಯಗಳು ಬರುವಾಗ అనారోగ్యములు వచ్చినప్పుడు ಜನರು ಅನ್ಕೊಳ್ತಾರಲ್ಲ, జనులు అనుకుంటారు, ಅಯ್ಯೋ ಮುಗಿದೋಯ್ತು ಇವ್ರಿಗೆ. అయ్యో ఇంకేం అయిపోయింది వీళ్ళ ಏನ್ జీవితం. ಹೇಳ್ತಾರೆ, ఏమంటారు, ಮುಗಿದು ಹೋಗ್ಬಿಡಿ. అయిపోయింది. ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ತೋಟ ಮಾಲಿನಿ ಅಣ್ಣ ಇದ್ದಾರೆ, మన మధ్యలో తోటమాలిని అన్న ఉన్నారు. ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ వారి గురించి ಕೆಲವರು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆದಂತ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮಾತಾಡಿದ್ರು. కొంతమంది నెగటివ్ అయిన మాటలు మాట్లాడారు. ನನ್ನ ಹತ್ರ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರು. నా దగ్గర నెగటివ్ గా మాట్లాడారు. ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ వారికి ఏమనంటే ಊಟ ಎಲ್ಲ ಸೇರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, అన్నం అంత చేరడం లేదు, ಅವ್ರು ಬದುಕೋದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಇರುತ್ತೆ. వారు జీవించడం చాలా కష్టంగా ಆದ್ರೆ ఉంటుంది. ನಾನು ಒಂದೇ ಹೇಳಿದ್ದು, అయితే నేను ఒకటే చెప్పాను, ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, నేను అన్నాను, ನಮ್ಮ ಸಾರುವಂತ ಸುವಾರ್ತೆ నేను ಇದೆಯಲ್ಲ, ప్రకటించే సువార్త ఉంది కదా, ಅದು ಜೀವವಾಗಿ ಅವರೊಳಗೆ ಹೋಗುವಂತ. అది జీవంగా వారిలో ప్రవేశించేది. ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, మా పని మేము చేస్తున్నాం, ದೇವರ ಕೆಲಸ ದೇವರು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. దేవుడి పని దేవుడు చేయనంటున్నారు. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ತೋಟ ಮಾಲಿನಿ ಅಣ್ಣವರು తోటమాలిని అన్నగారు 570 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಇದ್ದಾರೆ ನಮಗಿಂತ. 570 కిలోమీటర్ దూరంగా ఉన్నారు. ಆದ್ರೆ ನಾನು ನನ್ನ ಮನೆಯವರು అయితే నేను సేవకులుగా ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ప్రార్థిస్తూ ಮುಂದೆ ఉన్నప్పుడు ಹೇಳುವಂತದ್ದು, ఒకటే నేను ದೇವರೇ చెప్తున్నాను, ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ దేవ మేము ఇక్కడ ప్రార్థిస్తే ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಗುಣಪಡಿಸ್ಬೇಕು. నీ వాక్యం అక్కడికి వెళ్ళి స్వస్థపరచాలి అని. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. హల్లెలూయా. ಈಗ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅವರ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದೆ,
ఉదయాన్నే వారి భార్యకు నేను ఫోన్ చేశాను. ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. ఏ విధంగా ఉన్నారు అని అడిగాను. ಅವರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದಾರೆ. వారు బాగున్నారు, భోజనం చేస్తున్నారు, ఆరోగ్యంగా ఉన్నారని ಅವ್ರು చెప్పాను. ಹೇಳಿದ್ದು ಯಾವಾಗ? వారు చెప్పింది ఎప్పుడు? ನನಗೆ ಫೆಬ್ರವರಿ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು. నాకు ఫిబ్రవరి నెల చెప్పారు. ದೇವರು ಸಮಯಗಳನ್ನು ಕೂಡಿಸಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. దేవుడు సమయంలో చేర్చి ఇచ్చాడు, ತಿಂಗಳುಗಳನ್ನು ಕೂಡಿಸಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. నెలలను చేర్చి ఇచ్చాడు. ನಾನು ಅಂತೇನೆ నేను నమ్ముతున్నాను. ಆ ತೋಟಮಾಲಿನಿ ಅಣ್ಣಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ తోటమాలిని అన్న ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಆತನು ಕೂಡಿಸಿ ಕೊಡುವಾತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. సంవత్సరములను ఆయన చేర్చి ఇచ్చే దేవుడు అయింటున్నాడు అని. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. ಅನಾರೋಗ್ಯ ಬರುವಾಗ అనారోగ్యములు వచ్చినప్పుడు ಜನ ನಗಾಡ್ತಾರೆ. జనులు నవ్వుకుంటారు. ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಒಂದು ಹೃದಯಘಾತ ಆದಾಗ సేవకుల గారికి వచ్చి హార్ట్ అటాక్ అయినప్పుడు ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ, ఏమన్నారు అని ಇನ್ అంటే, ಮುಂದೆ ಅವ್ರು ಹಾಡು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ఇక ముందుకు వారు పాట పాడడానికి వీలు కాదు అని ಮುಂದೆ అన్నారు. ಅವ್ರು ಹಾಡು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ఇక ముందు పాట పాడలేదు, ಇನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಅವ್ರು ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ఇంకా అంతే వాళ్ళు మూలలో కూర్చోవాలి అని ಅಂದ್ರೆ అన్నారు. అయితే ದೇವರ ಸಮಯ ಬಂತು. దేవుని సమయం అనేది వచ్చేసింది. ದೇವರ ಸಮಯ ಬರುವಾಗ దేవుని సమయం వచ్చినప్పుడు ದೇವರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು? దేవుడు ఏం చేశారు? ಅವ್ರು ಕಳೆದುಕೊಂಡಂತ వారు కోల్పోయినటువంటి ಬಲವನ್ನ బలాన్ని ತಿರುಗಿ మళ్ళీ ಕರ್ತನು ಕೊಟ್ಟ. వారు ప్రభు ఇచ్చారు. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ.